Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last period, we have discussed about the profit maximization. Today, we are going to start with the wealth maximization. It is another objective of business firms. Wealth maximization is another objective of business firms. This objective is consistent with the objective of maximizing the economic welfare of the shareholders of the company. This is another objective of the business firms. This objective is consistent with what? With the objective of maximizing the economic welfare of the shareholders of the company. Wealth maximization that related to whom? That related to economic welfare of the shareholders. Economic welfare of the shareholders. In other words, maximization of wealth. In other words, maximization of wealth that implies objective of a firm. That implies the objective of a firm should be to maximize the market value of its shares. What is that? Maximization of wealth that implies, that says to what? The objective of the firm should be to what? Should be to maximize the market value of the what? Its shares. That means that how to increase the what? Share values of the company. Share values of the company in market. That is wealth maximization. Wealth maximization that related to the what? The economic welfare. Maximizing the economic welfare of the whom? Shareholders of the company. That means that how to maximize the what? That how to maximize the market value of its what? Shares. Market value of its shares. The wealth maximization will have the what? Will have the impact on market value of shares. Wealth maximization has impact. That how to going to impact on what? Impact on the market value of shares. Market value of shares, that means what are the shareholders are there of the company, their shares value. How to maximize or increase. That has to increase. Equity shareholders are considered as the what? Owner of the company. Equity shareholders are the what? Considered as what? As the owner of the company, who having the equity shares. Those are called as the what? Those are considered as the what? Owner of the company. In simple, wealth maximization, that means what? That how to maximize the what? Economic welfare of the shareholders of the company and to increase the what? Market value of the shares of the company. This is about the wealth maximization. Then what are the advantages are there of the wealth maximization? Advantages of wealth maximization. In that, first one, exactness. That means what? Clearness. Exactness. That means that is avoiding the what? Ambiguity. Avoiding the ambiguity. Ambiguity, that means what? There is no dualistic.
There is no what? Confusion. There is no confusion. This is exact one. That means exactness or what? That is avoiding the what? Ambiguity. Wealth maximization criteria. Wealth maximization criteria is based on the what? Concept of cash flow. Wealth maximization criteria is based on the concept of cash flows generated by what? Generated by the decision rather than the what? Accounting profit. Rather than the accounting profit. This is not going to consider as the accounting profit. It is going to relate on what? Cash flows. Relate on cash flows rather than the what? Accounting profit. Cash flows is a precise concept. Cash flows is a precise. That means what? Short. Precise concept with what? With a definite connotation. With a definite what? Connotation, conclusion. Measuring benefits in terms of cash flows. Measuring what? Benefits of the what? Shares or the shareholders. Measuring benefits in terms of what? Cash flows. If people are going to measure the what? Benefit in terms of the what? Cash flows. To avoid the what? Ambiguity. To avoid the ambiguity associated with what? Accounting profit. What are the ambiguities there associated with what? Accounting profit. That how to avoid, or the wealth maximization can avoid that ambiguity. This is the first advantage of the what? Wealth maximization. Then second one, quality of benefits. Quality of benefits. The quality of benefits, that depends on what? The certainty. The quality of benefits, that depends on the certainty with what? With which benefits are expected to be received. With which benefits are expected to be received in future. What is that? Quality benefits. Quality benefits, that depends on the what? That depends on the certainty. Certainty with what? With which benefit are expected in future. Expected to be received in future. The more certain the expected returns, higher the value. More certain expected return, that means cash inflows are the higher the value, that he increase the value. Quality of benefits, another one important what? Advantage of the wealth maximization. That means what? Quality of benefit, that depends on the what? Depends on the certainty. With what? With the benefits are expected to be received in what? Future. They are more certain expected returns. In what? That means more certain expected returns, that means cash inflows are higher the value, that increase the value. This is the second advantage of the wealth maximization. Then third one, time value of money. In the profit maximization, they are not going to give the what? Time element. They are not going to give the importance to the time element. But in the wealth maximization, the value of money received today, whatever may be the value of the money is what? Value of the money is there, that received today is
more valuable than the what? The value of some same amount of money received after the what? Received after the a certain period of time or tomorrow. Whatever may be the value of money is there. Value of the money is there. Received today has more value. If people are going to receive today is more value than the what? Tomorrow. Than the tomorrow. In other words, money received in the future. Money received in the future is not as valuable as money received today. Whatever may be you received tomorrow, that will not be valuable than the what? Today. Than the today. Today is important. Today is important because future is uncertain one. That is the time value of money. Wealth maximization gives the importance to time value of money. Then fourth objective of the wealth maximization. It protects the economic welfare of the shareholders. It protects the economic welfare of the whom? Shareholders. When the market value of the shares, when the market value of the shares are increased, when the market value of the shares increased, automatically economic welfare of the shareholders also increased. When the what? Market value of the shares increased, automatically increases the what? That increases the what? Economic welfare of the shareholders. While protecting the welfare of the shareholders, while protecting the welfare of the shareholders, it also protects the what? Interest of the parties of the company. Interests of the parties of the company. While protecting the what? In welfare of the shareholders during that period. During that period, the protection of the what? Parties of the company also happen. Protection of the what? Parties of the company also happen. For example, that may be creditors' interest. Creditor interest or customers' interest or society as a whole or employees also what? Protects. Their welfare also protects. This is the fourth one. And fifth one, it helps for achieving other objectives. It helps for achieving other objectives. Wealth maximization, if people are fulfill the or what? Achieved the wealth maximization, that also achieved the some other objectives. Like what? Like increasing the sales, growth of the market, to increase the what? Or improve the what? Fair competition, to improve the fair competition and the survival in the market or in the business. If the what? Wealth maximization has achieved, that leads to what? That also helps to what? To increase the what? Sales of the company. That also grows the market and improve the what? Fair competition and make the survival in the market or in the business. These are the other objectives. If you people are fulfilled or the achieved the wealth maximization, these objectives also going to fulfill. This is fifth one. Then sixth one, that is regular payment of dividend. Wealth maximization policy has to pay the what?
dividend regularly. If you have to increase, if you have to maximize the economic welfare of the shareholders, this is important one. This is important one. What is regular payment of dividend? Wealth maximization policy has to pay dividend regularly. Payment of regular dividend increases the what? The market value of the shares. If the company what? If the company maximizing his wealth and continuously giving the dividend to his shareholders, that it leads to increase the what? That leads to increase the market value of the shares. This is another one important what? Advantage of the what? Wealth maximization. Then we will going to discuss about the disadvantages. Disadvantages in the first one. What is that? Most of the shareholders or most of the shares are held by what? Held by whom? Most of the shares are held by a few people. Most of the shares of the company held by whom? Only a few people. Hence, equality of wealth is not maintained. Equality of what? Wealth is not maintained. This is the first disadvantage of the wealth maximization. What is that? Most of the shares, whatever may be the shares are there of the company, they are having only few people. But in the society, number of the people are there. In that people, this type of the wealth will not be going to what? Distribute. Only few peoples or few shareholders economic welfare will be concluded or going to increase, but the number of the people are remained idle. This is the first advantage of the wealth maximization. Disadvantage of the what? Wealth maximization. And second disadvantage, firm's wealth is not considered while considering the what? Shareholders. What? While considering the shareholders' wealth maximization during that period, the company neglecting the what? Firm's wealth. This is the another one important disadvantage of the what? Wealth maximization. Then third disadvantage, the benefit of the society is not considered. The benefit of the society is not considered because wealth maximization is only to shareholders and not to society. This is the third important disadvantage. This is not going to consider the what? Benefit of the society. This is not going to consider the what? Benefit of the society, because it only going to take into account of the what? Wealth maximization of shareholders, not the what? Not the society. This is another one important disadvantage. Then fourth one, government restrictions also one important disadvantage of the what? Wealth maximization. The government going to impose number of the restrictions. Government will going to restrict the what? Or impose the what? Number of the restrictions. For example, establishment of the company, expansion of the company, closure of the
company. From time to time, the government will going to impose the restrictions on them. Government forces the management. The government forces the management to act according to the government restricts and manner. Government restricts and manners. Government forces the what? Management to what? Act according to the government restricts and manner. In such case, in that case, it is not possible to the maximization of shareholders' wealth. During that period, the shareholders' wealth will not be going to increase or maximize. This is another important disadvantage of the what? Wealth maximization. Then fifth disadvantage of the wealth maximization, that is reduce the profitability. Reduce the profitability of the company. It reduces the what? Profitability of the company. The management, whatever may be the management of the company is there, that ignores the what? Its social responsibility. Its social responsibility, that is protecting the interest of consumers. Protecting the interest of consumers. Paying fair wages to his workers. Paying fair wages to his workers. Maintaining proper working conditions. Maintaining proper working conditions and providing educational and physical or medical facilities to the workers. And even some social actions are adopted in the interest of the shareholders. In the interest of the shareholders, they are not going to fulfill their what? Interests. It ultimately that reduce the what? Firm's profitability. Whatever may be the what? Interests or actions are adopted in the interest of the shareholders, that will not be going to fulfill. During that period, ultimately that reduces the what? Firm's profitability. How to give the interest or give the importance to the shareholders and their workers. That is important one. Then sixth one, that is last one. Wealth maximization is a prescriptive idea. Wealth maximization is a prescriptive. That means what? Narrow sensed idea. This is not descriptive one. This is not what? Wider one. The objective of what? Or the wealth maximization objective is not descriptive of what the firms actually do. But this is prescriptive. They will not going to do what actually do. That is the another important disadvantage of the what? Wealth maximization. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು
ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಕಂಪನಿಯು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಷೇರುದಾರರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಷೇರುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಷೇರುದಾರರ ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಷೇರುದಾರರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಷೇರುದಾರನ ಏನಂತ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಷೇರುದಾರರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಅಂಥೇಳಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದಾದ ನಂತರ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಖರತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟ್ ಎಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ನಿಖರತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕದ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುಸ್ತಕದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ದ್ವಂದ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ನಗದಿನ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದ ಬಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದನೇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಲಾಭಗಳ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಗಳ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಪಡಿತೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೇನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಈಸ್ ಟುಡೇ
ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತಿಂದು ಸರದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾಳೆ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ, ಅದು ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ದ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಣ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಹೊರತು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾಳೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಧಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಧಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಏನೋ ನಾಳೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋವ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾಳೆಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಂತೆ ಲಾಭದ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯ ಅಥವಾ ವೇಳೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಹಣವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡಿ. ಇದು ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೇನು ಯಾರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಷೇರುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಇದು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಷೇರುದಾರರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಷೇರುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರವರು ಷೇರುದಾರರು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು. ಇದು ಐದನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಅದರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವೇನಾದರೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ವಿಸ್ತರಿಸೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತಂದರೆ ಷೇರುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಷೇರುಗಳದ್ದು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6 ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆದು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವುಗಳು ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಅನಾನುಕೂಲ ಯಾವುದಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ
ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೆಲವಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾನತೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋದು, ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಷೇರುದಾರ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಷೇರುದಾರ ಮಾರ್ಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾನತೆ ಏನು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅನಾನುಕೂಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಫರ್ಮ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದು ಷೇರುದಾರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಷೇರುದಾರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದು ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಷೇರುದಾರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಏನು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಭಕ್ಕೆ, ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಹುದು, ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೇಲೆ, ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಏನು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇರ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಕಾನೂನಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸದ ಒಂದು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಯಾರು ಷೇರುದಾರರ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಐದನೇದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಏನು ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಒಂದು ಲಾಭದ ಅಂಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಲಾಭದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪೇರ್ ವೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಏನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆರನೇದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ
ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನ್ಯಾರೋ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಜೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.